Hi, my dear students. I am welcoming you to the QABD2 classes. And in this session, it is very important session here. We are discussing about the most important problems of correlation coefficient. Before we are discussing the problem here, we should know that the interpretation is very essential. So we are using basically we using to find out the correlation coefficient. You are very well known about the correlation coefficient. Here the correlation coefficient, the answer are the important correlation coefficient is representing in the symbol or in the small or form. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, correlation coefficient is indicated, that is what we call as a small r. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್, when we are starting to find out the correlation coefficient, we using two important method. The first one is the Karl Pearson coefficient of correlation method, and the second one is the Spearman's rank correlation. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಫೋರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಸೊ ಯಾವ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಒಂದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಪಿಯರ್ಮನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್. Once again, I am recalling you the table here. The value of the correlation, when we get the +1, it is a perfect positive correlation. When we get the correlation coefficient -1, it is a negative. ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಬಂದ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾ, ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಕಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಫೈನಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಪಾಸಿಟಿವಾ ನೆಗೆಟಿವಾ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 1 ಬಂದಿದ್ಯಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 1 ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ 0.75 ಇಂದ 1 ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ, 0.25 ಇಂದ 0.75 ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ 0 to 0.25 ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಎಂಟೈರ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. After that, the next we are moving on here. This is very important formula of the Karl Pearson coefficient of correlation. The first one is we using the 3 most important methods in the Karl Pearson coefficient of correlation. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ Karl Pearson coefficient of correlation, ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ we using 3 important methods. What are those 3 important methods here? The first one is direct method, second one is shortcut method or indirect method, and the third one is step deviation method. 3 methods na use ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು? First one is direct method, second one is indirect or shortcut method, third one is step deviation method. So in that, now we are going to explain you the direct method formula. Direct method formula ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. See, in this direct method formula, they given a small r. What it means, a small r is nothing but correlation coefficient. Sigma dx dy. Sigma is nothing but sum total. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎ ಸಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್. ಸಮ್ SUM ಸಮ್, SOME ಸಮ್ ಅಲ್ಲ, SUM ಸಮ್. ಸೊ ಸಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಗ್ಮಾ dx dy ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ dx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ dy
square. So now we are moving on the problem. Before we are going to the problem, there is a most important steps we should follow. ಯಾವ್ದಾವ್ದು steps ನಾವು follow ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, the first one in this step. So the first one, calculate the actual mean of the two series. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದಿ correlation and regression analysis. This is about the correlation problem. The first problem, calculate Carl Pearson. See, they are particularly mentioning that which method it is. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ correlation from the following variable of x and y. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಒಂದು, ವೈ ಸೀರೀಸ್ ಒಂದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, 100, 200, 300, 400, 500, 600 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ವೈ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸಿ ವೈ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವೈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ವೈ ಸೀರೀಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಮೆಥಡ್, ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಮೆಥಡ್. ಸಿ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ 3 ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಯು ಶುಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ದೆನ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಸಿದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಾ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಾ, ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಾವ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ correlation ಆಫ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ correlation ಆಫ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಟೋಟಲಿ 7 ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ 7 ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ನೀವು 7 ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, 2 ಸೀರೀಸು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 2 ಸೀರೀಸ್ ನಾನು ಸಹ ಅವನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2 ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ಅವನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ್ದಾವ್ದಪ್ಪ 2 ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮೋ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸಿಗ್ಮೋ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಿಗ್ಮೋ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಗ್ಮೋ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2100. 2100 ಇದೆ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ವಿ ಶುಡ್ ಓಪನ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ವೈ ಅಂಡ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಡಿ ವೈ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಡಿ ವೈ. ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ ನಾವಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ವೈ ಸೀರೀಸ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಆ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 100 ಪ್ಲಸ್ 200 ಪ್ಲಸ್ 300 ಪ್ಲಸ್ 400 ಪ್ಲಸ್ 500 ಪ್ಲಸ್ 600 ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 2100 ಬಂತು. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವೈ ಸೀರೀಸ್ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಟೋಟಲ್ ದಿ ವೈ ಸೀರೀಸ್ 200 plus 300 plus 400 plus 500 plus 600 plus 700. How much we get? 2700 we get. So the 2700 is indicating the sum total of Y series. This indicates the sum total of Y series. What is the sum total of Y series here? 2700 is the sum total of Y series. So after that, the first step is you should calculate first of all the mean value. You should calculate first of all the mean value, X series and Y series. To calculate the mean value, we using the formula. Sir, what is the formula we using to calculate the mean? That is the X series mean value and Y series mean value. First of all, we should take the X series mean value. X series mean value ಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ PDF ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಗೆರೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನೇ ನೀವು ಗೆರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗೆರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಫೋರ್ QABD 1 ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ x bar equals or x mean equals sigma x divided by n. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ 2100. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ 2100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, 100 200 300 400 500 600. ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬಂತು? 1 2 3 4 5 6 6 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 6 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ 2100 ಬಂದಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಮೀನ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ? 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 2100 divided by 6 ಮಾಡಿದಾಗ how much we get means x bar equals 350. x bar equals 350. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ? 350 ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೈ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗೂ ಅದೇ ತರನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೈ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೈ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ y divided by n. y bar equals sigma y divided by n. ಸಿಗ್ಮಾ y divided by n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ವೈ ಸೀರೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2700 ನೋಡಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್
ವೈ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ 200 ಪ್ಲಸ್ 300 ಪ್ಲಸ್ 400 ಪ್ಲಸ್ 500 ಪ್ಲಸ್ 600 ಪ್ಲಸ್ 700. ಸೊ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2700. ಸರ್ ಇದರ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು 6 ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್ ದ mean value of the y series is nothing but the mean value of the y series is 450. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 350 ಅಂಡ್ ವೈ ಸೀರೀಸ್ ನ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 450. ಸರ್ ಇದರ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ direct method formula or we are applying the indirect method formula. Means when we get the exact round figure of the value of mean or the mean value, then we are applying the direct method. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಬಂದಿದೆ, ವೈ ಸೀರೀಸ್ ಮೀನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 350 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, 450 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ 350 ಪಾಯಿಂಟ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 350.6666 ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ 350.8888 ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೇಕಾ, ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೋದಾ? ಎರಡರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ, ಒಂದರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರು ಸಹ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ 5 and above ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಬಟ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್? Correlation coefficient equals sigma dx dy divided by root square root. Yes, square root sigma dx square into sigma dy square. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಮ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ dx equals x minus x bar, dy equals y minus y bar, dx square, dy square, dx dy. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ dx, what is meant by dx? It is a deviation of x. Deviation of x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 100, 200, 300, 400, 500, 600 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 350 ಬಂದಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 350 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 minus 350 equals how much we get? 250. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100 minus 350 how much we get? 250. So what type of 250 it is? It is a minus 250. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 100 ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಮೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 350. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಮೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 350. ಮೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 350. ಸೊ 100 ಮೈನಸ್ 350. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಪ್ಲಸ್ 100 ಮೈನಸ್ 350 ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 250 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 250 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 200 ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 350 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ 150. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಯಾವ್ದಿದೆ ಸಿಂಬಲ್ಲು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 200 ಮೈನಸ್ 350 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 150 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 300 minus 350, how much we get 50 minus 50 we get, and then plus 400 minus 350 equals how much we get plus 50. ಯಾಕೆ plus 50? so highest value ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ 400. highest value is there 400. after that next plus 500 minus 350, how much we get plus 150. next ನೋಡಿ 600 plus 600 minus 350, how much we get plus 250. so ಈ 3 values ಏನಾಗಿದೆ 3 values ಸಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ದೆನ್ ಈ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ಸರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಡಿ ವೈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರನೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಿ ವೈನು ಸಹ ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ನ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿ ವೈ ನ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಡಿ ವೈ ನ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಎಸ್ ಡಿ ವೈ ನ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 450 ಇದೆ. ವೈ ಸೀರೀಸ್ ನ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 450 ಇದೆ. 450 ಇದೆ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಸೊ ವೈ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 200 ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 450 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 250 ಬರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೈ ಸೀರೀಸ್ 200 ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 450 ಪ್ಲಸ್ 200 ಮೈನಸ್ 450 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 250 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ 250 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಗೈನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 450ಗೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೈನಸ್ 250 ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೈನಸ್ 250 ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಡಿ ವೈ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ವೈ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಸೀರೀಸ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಸೀರೀಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 200 ಮೈನಸ್ 450 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ 150. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೊ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವೈ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ
dy ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ dy ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ dy ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ, -250 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ -250 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ -250 ಇಂಟು -250. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 62,500 ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಸ್, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನೋಡಿ -150 ಇಂಟು -150, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 150 ಇಂಟು 150 22,500 ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರನೇ ನಾವು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಡಿ ವೈ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ -250, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, -250 ಇಂಟು -250 ಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 250 ಇಂಟು 250 62,500 ಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಡಿ ವೈ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಅಂತ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ. ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುವಂತದ್ದೇ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ. ಅಂದ್ರೆ -250 ಇಂಟು -250 ವಿ ಗೆಟ್ 62,500, -150 ಇಂಟು -150 ವಿ ಗೆಟ್ 22,500, -50 ಇಂಟು -50 ವಿ ಗೆಟ್ 2,500, +50 ಇಂಟು +50 ವಿ ಗೆಟ್ 2,500, ಪ್ಲಸ್ 150 ಇಂಟು +150 ವಿ ಗೆಟ್ 22,500. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಾಲಮ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1,75,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ, 1,75,000. ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1,75,000 ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1,75,000 ಇಂಟು 1,75,000. ರೂಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1,75,000 ಬರುತ್ತೆ. 1,75,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1,75,000 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಗೆಟ್, ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 1 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.